کہ وہ 5 لوگ کون ہیں جو نماز پڑھتے تو ہیں لیکن اللہ کی بارگاہ میں ان کی نماز قبول نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام، آپ ذرا سوچیں، وہ جو نماز پڑھتے ہی نہیں ان کا انجام کیا ہوگا؟ جو 5 نماز پڑھنے والے لوگ ہیں آخر ان کا انجام کیا ہوگا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اور آپ دیکھیں گے۔ سب سے پہلا فرمایا گیا کہ وہ شخص جو شراب کا عادی ہو اگر وہ نماز کی پابندی بھی کرے تو اللہ کی بارگاہ میں اس کی نماز مقبول نہیں ہے۔ ایک حکایت میں آتا ہے، ایک مسجد کا امام جب مرا تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اس پر قبر کا عذاب مسلط کر دیا گیا ہے، یعنی اس کی قبر کے اندر آگ جل رہی ہے اور وہ اس آگ میں مسلسل جلتا جا رہا ہے۔ لوگوں نے پوچھا، تو مسجد کا امام تھا، عالم دین تھا، تو لوگوں کو بلا کر دین سکھایا کرتا تھا، پھر تیرا یہ انجام کیوں کر ہوا؟ اس نے کہا، میرا گناہ یہ تھا کہ میں لوگوں سے چھپ کر مہینے میں 2 بار تھوڑی سی شراب پی لیا کرتا تھا، یعنی میری زبان کو شراب کا مزہ لگ گیا تھا اور میں امامت کرنے کے باوجود لوگوں سے چھپ چھپا کر مہینے میں 2 مرتبہ شراب کے چند گھونٹ حلق کے نیچے اتار لیتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد قبر میں مجھ پر عذاب مسلط کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ دوسرا شخص وہ ہے جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، اپنے ماں باپ کا باغی ہے، اپنے ماں باپ کا دل دکھاتا ہے، اپنے ماں باپ کو جھڑکیاں دیتا ہے، اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا ہے۔ اگر ایسا شخص نماز پنجگانہ کے ساتھ ساتھ تہجد گزار بھی بن جائے تو بھی اللہ کی بارگاہ میں اس کی نمازیں مقبول نہیں ہے۔ موجودہ دور میں بہت معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، جب اپنے ماں باپ کا دل دکھا کر تم مولا کو راضی نہیں کر سکتے ہو تو اپنے ماں باپ کو رلا کر ستا کر تم پیر کی خدمت میں لگے ہو، تم مزارات اولیاء پر آتے جاتے ہو اور تم یہ سمجھتے ہو کہ بابا کے ذریعے اللہ خوش ہو جائے گا، پیر فقیر کے ذریعے اللہ خوش ہو جائے گا۔ یاد رکھیں، اگر ماں باپ کا دل ہم نے دکھایا ہے اللہ ہماری عبادات کو قبول نہیں فرماتا۔ اب آپ اس کے بدلے چاہے جو کچھ بھی کر لیں، اللہ ہرگز کوئی بھی عبادت قبول کرنے والا نہیں ہے۔ اس لیے اگر ماں باپ باحیات ہیں تو اپنے ماں باپ کی خدمت کی کوشش کریں، اپنے ماں باپ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد فرمایا گیا، تیسرا وہ شخص ہے جو ریاکاری کرتا ہے، یعنی وہ نمازیں پڑھتا تو ہے لیکن وہ چاہتا ہے کہ نماز پڑھنے سے لوگ مجھے بڑا نمازی سمجھیں، لوگ میری عزت کرنا شروع کر دیں، لوگ میری بات پر یقین کرنا شروع کر دیں اور ہر کوئی مجھے احترام کی نظر سے دیکھا کرے۔ اللہ رب العزت ایسے ریاکار کی، دکھاوے کرنے والے کی نمازوں کو قبول نہیں فرماتا، بلکہ حدیث مبارکہ میں یہاں تک آتا ہے، ایک آدمی اگر صرف دکھاوے اور نام و نمود کے لیے، واہ واہی کے لیے اپنی گردن بھی کٹا دے، اللہ کی بارگاہ میں اس کی شہادت مقبول نہیں ہے۔ ایک آدمی اگر حج پر جائے یہ سوچ کر کہ دنیا حاجی صاحب کہے گی، اس کو یہ عزت تو مل جائے گی، لیکن اللہ کی بارگاہ میں اس کا حج مقبول نہیں۔ ایک شخص اگر دن رات اللہ کے سجدے کرتا ہے اور صرف اس لیے تاکہ سوسائٹی میں اس کی عزت بڑھ جائے، لوگ کہیں بڑا نیک آدمی ہے، بڑا نمازی آدمی ہے، بڑا پرہیزگار معلوم دیتا ہے، دنیا میں اس کو یہ سب کچھ مل جائے گا لیکن اللہ کی بارگاہ میں اس کی نمازیں مقبول نہیں۔ اسی طرح فرمایا گیا، چوتھا وہ شخص جو سود خور ہے، یعنی وہ جو بیاج کے دھندے کرتا ہے، سود کے کاروبار کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کی عبادت مقبول نہیں۔ آپ جانتے ہیں سود لینا بھی حرام ہے، سود دینا بھی حرام ہے، اپنی سفارش لگا کر کسی کو سود دلانا بھی حرام ہے، اس کی لکھت پڑھت کرنا بھی حرام ہے۔ آپ شریعت کے اصول کو اچھی طرح سے سمجھ لیں، اگر شریعت نے کسی چیز کو ناجائز و حرام قرار دے دیا ہے تو صرف ایسا نہیں ہے کہ اس کے استعمال کو ناجائز و حرام قرار دیا گیا ہے، بلکہ اس سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں ہیں وہ سب کی سب ناجائز و حرام ہیں۔ مثال کے طور پر اگر شراب حرام ہے تو پینا ہی صرف حرام نہیں ہے، پینا بھی حرام ہے، پلانا بھی حرام ہے، بیچنا بھی حرام ہے،
बनाना भी हराम है, लेन देन करना भी हराम है, कहीं पहुंचाना भी हराम है, लिखत पढ़त करना भी हराम है, इसकी बोतल बनाना, पैकिंग करना, ब्रांडिंग करना, यानी इससे रिलेटेड जितनी चीजें हैं शरअन वो सारी की सारी चीजें नाजायज और हराम है। इसी तरह अगर बात सूद की जाए तो जो लेता है देता है उसी को गुनाह नहीं होगा, बल्कि इसमें हम जिस तरह से भी शरीक होंगे, अगर हमने किसी को ले जाकर सूद पर पैसा दिलवा दिया हम भी बराबर के गुनाह में शरीक होंगे। अल्लाह सूदखोर की इबादत को, उसकी नमाजों को कबूल नहीं फरमाता। सूद का कारोबार हराम है और हराम का एक लुकमा अगर हलक के नीचे उतर जाए तो अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह 40 रोज तक उस बंदे की इबादत को कबूल नहीं फरमाता। अल्लाह 40 रोज तक उस बंदे की दुआओं को कबूल नहीं फरमाता। अल्लाह 40 रोज तक उस बंदे की तरफ अपनी नजरे रहमत को नहीं फरमाता। अल्लाह अकबर। हराम का एक लुकमा हलक के नीचे चला जाए तो 40 दिन की सारी इबादत ज़ाये हो जाती हैं। जिसने इसी को अपना रोजी रोटी का जरिया बना रखा हो, जो इसी कमाई से खुद भी खाता हो, अपने बीवी बच्चों को खिलाता पिलाता हो, आप सोचे कि उसका अंजाम क्या होगा। इसलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मकाम पर फरमाया कि जो हराम कमाई के लुक़मे अपने बीवी बच्चों के हलक के नीचे डालता है वो गोया अपने बीवी बच्चों के पेट में जहन्नम की आग को भर रहा है। तो सूदखोर की इबादत भी अल्लाह की बारगाह में मकबूल नहीं, बल्कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद को इतना बड़ा गुनाह फरमाया, इतना बड़ा गुनाह फरमाया, फरमाते सूद का सबसे छोटा गुनाह ये है, यानी उसका सबसे छोटा हिस्सा ये है कि बंदा अपनी माँ के साथ बदकारी करता है। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। आप सोचें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसका सबसे छोटा गुनाह ये है, तो फिर बड़े गुनाह का आप अंदाजा लगाएं कितना होगा। फिर ऐसे गुनाहगार की इबादत क्या अल्लाह कबूल फरमाएगा? अल्लाह इस हराम और नाजायज कारोबार से हमारे मुआशरे को पाक और साफ फरमाए। इसी तरह फरमाया गया पांचवा शख्स वो है, ये वो शादीशुदा औरत है जो अपने शौहर की नाशुक्री है। अल्लाह अकबर। नाज़रीन इकराम, हर मुसलमान ये बात अच्छी तरह से जानता है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एक शादीशुदा औरत पर अगर सबसे बड़ा किसी का हक है तो वो उसके शौहर का है। और अगर एक औरत जो नमाज की पाबंदी करती है लेकिन शौहर की खुशी का ख्याल नहीं रखती, अपने शौहर का दिल दुखाती है, उसके साथ ज़बान दराज करती है, उसकी पसंद नापसंद का ख्याल नहीं रखती, तो अब वो चाहे जितनी भी नमाजें पढ़ ले उसकी नमाज अल्लाह की बारगाह में मकबूल नहीं है। मैं बहुत माजरत के साथ कहूँगा, आज हमारी सोसाइटी में बहुत सी औरतें ऐसी हैं शादीशुदा होने के बावजूद अपने शौहरों के साथ ज़बान दराजी करती हैं, अपने माँ बाप के लिए, अपने भाई बहनों के लिए अपने शौहर से उलझती हुई, लड़ती झगड़ती हुई नजर आती हैं। बाज बीवियां तो ऐसी बेबाक बेहया हैं कि माज़अल्लाह अपने शौहर से सिर्फ ज़बान दराजी नहीं करती, गाली भी दे देती हैं, हाथ भी उठा लेती हैं, अगर जरूरत पड़ जाए तो गिरेबान भी पकड़ लेती हैं। अल्लाह अकबर। ऐसी औरत जिंदगी भर चाहे जितनी इबादत कर ले, अगर उसका शौहर उससे राजी नहीं है अल्लाह की बारगाह में उसकी कोई भी इबादत मकबूल नहीं है। अल्लाह अकबर। पता चला नाशुक्री औरत की ना अल्लाह इबादत कबूल करता है, न उसकी शब्बेदारी कबूल फरमाता है, न उसके सजदे कबूल करता है, बल्कि उस औरत को शौहर के नाशुक्रे पन की वजह से सीधे जहन्नम की आग में डाल दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। आज की इस वीडियो में हमने जिन 5 लोगों के बारे में सुना जिनकी इबादत अल्लाह की बारगाह में मकबूल नहीं, अल्लाह हमें उनसे बचने की तौफीक अता करे, और हम में से अगर कोई उनमें से है अल्लाह उसे तौबा की तौफीक अता फरमाए। सबसे पहला वो शख्स जो शराब पीने का आदी हो, दूसरा वो शख्स जो माँ बाप का नाफरमान हो, तीसरा वो शख्स जो सूद के कारोबार करता हो, चौथा वो शख्स जो रियाकारी करता हो, पांचवी वो औरत जो अपने शौहर की नाशुक्री हो। अल्लाह ताला ऐसी बीमारियों से हम सब की हिफाजत फरमाए और हमारे मुआशरे से इन तमाम तर बुराइयों का अल्लाह खात्मा फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।